job's a joke you broke, your love life's the away. It's like you're always stuck in second gear, when it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you when the rain starts to fall. I'll be there for you like I've been there before. I'll be there for you 'cause you're there for me too. You're still in bed at 10 and work again at 8. You burned your breakfast so far, things are going great. Your mother warned you there'd be days like these, but she didn't tell you when the world was brought down to your knees. That I'll be there for you when the rain starts to fall. I'll be there for you like I've been there before. I'll be there for you 'cause you're there for me too. No one could ever know me, no one could ever see me, since you're the only one who knows what it's like to be me. Someone to face the day with, make it through all the rest with, someone I always laugh with, even at my worst, the best with you. Yeah. It's like you're always stuck in second gear, when it hasn't been your day, your week, your month, even your year. I'll be there for you when the rain starts to fall. I'll be there for you like I've been there before. I'll be there for you 'cause you're there for me too. I'll be there for you. I'll be there for you. Congratulations, my dear Saurabh. What a way to go. You got not just one but two Filmfare Awards, and I'm extremely happy and so proud of you. As long as I remember, right from fourth or fifth grade, I remember you accompanying everyone on the synth and for every school program. And I am so grateful to the universe that I could see that gift, I could see that talent in you. And with your parents' support and your perseverance, you have reached where you are today. And I believe there are no limitations and no boundaries. I wish you all the best, and I hope that you reach wherever you want to go. And sky is not the limit. Okay, so keep growing, and continue to produce wonderful music. Hi Hi, Bhalya. Bhalya. Congratulations on the sparkling victory. We are very proud of you. कॉंग्रॅट्स भाल्या, फिल्मफेअर मिळालं. अमेझिंग तुझं आय थिंक लहानपणापासून ड्रीम होतं, तेवढं तू अचीव केलेलं आहेस. इट्स अमेझिंग टू सी दिस. इट्स टू गुड टू सी वेअर यू कम फ्रॉम. तू प्रत्येक छोट्या छोट्या म्युझिक घेऊन, तुझा कॅसिओ, तुझा सिंथेसायझर घेऊन करायचास, आपण गायचो वाटेल ते गाणी, फनी सॉंग्स, एव्हरीथिंग. फ्रॉम देअर यू कम हिअर. इट्स अमेझिंग. व्हॉट हार्डवर्क, व्हॉट अ जर्नी. अमेझिंग रे, खूपच भारी. सो प्राऊड. Take care and shine. भाल्या, सो फिल्मफेअर हे एक निमित्त झालं आज तुझ्याबद्दल बोलायचं. पण अदरवाईज आय एम नॉट एक्झॅजरेटिंग की खूप वेळा तुझी आठवण निघते. हेडफोन जर कुठेतरी गाणं ऐकत असतो, तुझं सच नाही पण कुठल्या तरी त्याची जुनी आठवण निघते. तेव्हा असं झालं होतं, किंवा किरण घरात गुणगुणत असतो कुठली गाणी, आणि मग आम्ही जुन्या आठवणींवर बोलतो, आणि तू असतोच प्रत्येक आठवणींमध्ये. सो एवढी वर्ष घालवली आहेत एकत्र, आणि
मला आज एक आठवण स्पेसिफिकली सांगायला आवडेल, जेव्हा तू कॉग्निझंट रिझाईन केलं होतंस आणि काकूंनी घरी बोलवलं होतं. त्या खूप कन्सर्न्ड होत्या आणि कोणतरी समजावा त्याला की गाणं हे फक्त हॉबी असते, त्यासाठी नोकऱ्या अशा सोडायच्या नसतात. सो सगळं दॅट पॉइंट इन टाइम एव्हरीथिंग वॉज व्हॅलिड. पण तुझी स्वतःवर तुझा विश्वास होता, मेहनत करायची तयारी होती, आज पण तेवढीच आहे. तुझ्यासमोर तुझा रोडमॅप होता. सो हे कदाचित खूप कमी लोकांना तेव्हा कळलं असेल, पण यू बिलीव्ड इन युअर सेल्फ आणि यू हॅव गिव्हन युअर बेस्ट. सो मनी, फेम, being in the industry हे एनिवेज इट्स फॉलोइंग युअर वर्क. पण तू असा आहेस की यू स्टँड आउट बिकॉज यू आर सॅटिस्फाईड विथ वॉट यू आर गिव्हिंग. आणि आय वुड से द अदर वे राऊंड, यू आर नॉट सॅटिस्फाईड अँड नॉट स्टॉपिंग ॲट वॉट एव्हर यू हॅव गिव्हन. तुला अजून छान करायचं असतं, अजून इम्प्रोव्हाइज करायचं असतं, छान काहीतरी डिलिव्हर करायचं असतं. तुझी जी धडपड, तगमग तेव्हा पण बघत होतो, आज पण असणारच आहे फॉर शुअर, नो डाऊट. आणि इट्स गोइंग टू टेक यू प्लेसेस. तुला माझी ऑर्कुडची पोस्ट आठवतीये ज्याच्यामध्ये मी म्हणलं होतं यू आर रेहमान पार्ट 2. सो यू डेफिनेटली आर आणि यू हॅव द कपॅसिटी टू रीच दॅट. सो प्लेसेस टू गो, माय लव्ह, माय विशेस, एव्हरीथिंग फॉर यू. आणि जस्ट गो बियॉन्ड वॉट एव्हर यू कॅन. आणि वी आर ऑलवेज देअर विथ यू. आणि इमेन्सली प्राऊड. आज जे प्रत्येक जण असोसिएटेड दाखवताय ना की आम्ही भाल्याला ओळखतो, आम्ही भाल्याला ओळखतो, ते सगळे आज अभिमानाने सांगतायत हे. कारण अशी एखादी व्यक्ती ज्यांनी हे अचीव्ह केलंय त्याला आपण ओळखतो, याच्यातच आम्हाला अभिमान वाटतोय. सो यू आर दॅट पर्सन फॉर अस. सो ऑल द बेस्ट, ऑल द व्हेरी बेस्ट टू यू. हॅलो भाल्या. ही खूप फॉर्मल बोलली, मी एवढा फॉर्मल बोलणार नाही. बट एक ऍक्च्युली गाणं म्हणणार होतो मी, बट नंतर रिअलाइज झालं की लिरिक्स चुकतात माझ्या. सो मला जुनी आठवण आली जुनी. प्रशांत सभागृह तुला आठवत असेलच, जेव्हा मी खूप वेळा लिरिक्स चुकायचो किंवा आम्ही सगळेच चुका करायचो, तेव्हा ओनली वन पर्सन हु वॉज कन्सिस्टंट वॉज यू. आणि तू आमच्यावर कधी विश्वास दाखवणं कमी केलं नाहीस आणि यू ट्राईड टू मोटिवेट अस. आणि आय मीन यू नेव्हर गेव अप ऑन अस. सो मला असं वाटतं की दोज क्वालिटीज हॅव टेकन व्हेर यू आर राईट नाव. आणि बाकी काय आता आठवणी म्हणजे आपल्या आठवणी तर खूपच आहेत. रांगड्याच्या गच्चीतलं क्रिकेट आठवतंय मला, आनंदनगरचं क्रिकेट आठवतंय आपल्याला. आपण लुणावरनं ICIT कम्प्युटर क्लासला जायचो. आणि तुझ्या अजून काही सिक्रेट्स काढत नाही पण एक आहे की आउट ऑफ ऑल दिस, या सगळ्यांमधनं एक गोष्ट जे सगळ्यात जास्ती मला प्राऊड केलं, तर ती गोष्ट म्हणजे आम्ही सिडनीत आल्यावरती जेव्हा आम्ही थिएटरमध्ये आनंदी गोपाळ बघायला गेलो, तेव्हा आम्ही तुला फॉलो करतो सोशल मीडियावरती किंवा बाकी इकडे तिकडे, ते असं सिंक इन झालं नव्हतं ऑनेस्टली स्पीकिंग. पण जेव्हा मोठ्या स्क्रीनवरती तुझं नाव पहिल्यांदा बघितलं, दॅट वॉज अ मोमेंट विच रिअली टोक अस टू सम अदर लेवल. की हा भाल्या आहे. आय मीन दॅट मेड अस सो प्राऊड. भाल्या, यु नो, व्हेरी प्राऊड. आणि अजून काय सांगावं, हार्टिएस्ट कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू यू ऑन विनिंग the awards, the film fairs. And let's not stop here. We're looking forward for Oscars now. So wish you all the very best and cheers. Love you.